श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. ఎవరైనా చదువుతారా? కృష్ణవేణి చదువుతామ్మా. వాస్తవం చదువుతా. చదువు. Case number 53. A boy aged about 3 years came to the dispensary with the following complaints. He was suffering from delayed speech. He could not speak few words, talks in single word or few letters. He could not pronounce the letters like S-R, La, P-A. If he tries to speak, one word will come and make some sounds for the rest. There was delay in walking also. He started standing and walking at his age of 18 months. Caesarean birth. His grandfather gave Pulsilla 200 for normal delivery, but doctor did not wait. Born with hydrocephalus and it was reduced gradually, but still it was big in size. Right from birth, there was no proper movement of left hand compared to right hand. Used some medicines and taken physiotherapy. Slowly he gained movement. Her mother used medicines for sufficient milk formation. At his 11th month, he suffered from pneumonia. At the age of 1.5 years, went to France. They stayed there for 2 years. 3 months back, he joined in play school there. He suffered from cold and fever for every 1 or 2 weeks. He suffered from cold, cough, fever, change in weather, cool drinks, rainy season, occasionally suffers from rattling also. His appetite was good, desires eggs, milk, rice, chapati, idli, hot food, pickles, chocolates and aversion to sweets. His bowels were regular and he suffered constipation when he was in France. Now it's normal. After returning from France, he suffered from diarrhea. Sweat was profuse, more on head. He never wants to cover himself with blanket. If mother covers, he throws away. Urine was normal. Sleep well. He smiles in sleep and kicks others in sleep. He was suffering from bedwetting. He was irritable natured. If anyone contradicts what he was doing, when asked not to do simply, he smiles and throws it. He had fear of being alone in dark before strangers. At that time, he needs company of mother or any close person. He likes to watch music, cartoon channel and dance to music. He likes to watch action movies and fighting scenes in TV, and after that does it in the same way. He throws things and destroys them. If we refuse to give things asked by him, he throws whatever objects near him and beats person. He could not sit in position or place, always moves. When parents want to make him do anything, they want to bribe him for any attractive object or mobile phone, so that he will do. He was calm at outside. Always he wants to go outside, like journeys. He throws, beats kids for fun. His father was suffering from asthma and also profuse sweating on head. His mother was hypotensive. His paternal grandfather had hypertension, diabetes. On 22 July 2010, Bujjigaru prescribed Calcarea Fast 31 dose. On 27th July, he came with the complaint of nausea, cold, cough, watery nostril discharge with fever 103 degree Fahrenheit. Bujjigaru prescribed streptomycin 32 doses, 1 dose in afternoon and second in the night. On 28th July, he prescribed another dose of streptomycin. On 3rd August, he administered Calcarea Fast 201 dose. On 20th August, he prescribed Bacillinum 201 dose. On 22nd August, he prescribed Dulcamara 201 dose. On 1st September, he prescribed streptomycin 31 dose. On 8th September, he prescribed Phytostigma 31 dose for conjunctivitis. On 17th September, he administered Calcarea Fast 201 dose. On 2nd November, he came with fever and cough. Bujjigaru prescribed streptomycin 31 dose. Next day, Bujjigaru prescribed another dose
another dose of streptomycin 30. On 23rd November, he administered Calcarea first 201 dose. After that, he discontinued the treatment for 2 years. On 30th July 2012, he came to the dispensary with the following complaints. There was a grinding teeth at night in sleep since 5 days. Sometimes he laughs in sleep. He was getting stomach pain after taking food because he swallows food without masticating. His appetite also decreased. He was taking less food since 5 days. Since 5 days, thirst also decreased. Sleep was sound, and during sleep, he opens mouth. He dislikes ice creams. His body was warm. Sweat was profuse. He likes paneer. He was hyperactive and a naughty boy. He could not sit in one place continuously. He could not spell some words. There was no clarity in speech. He was irritable. He was manhandling family members. He completes his homework at school. He likes to be praised by family members. He had the habit of moving legs while sitting in the chair. If family member scolds him, he gets anger and he rolls on floor. Later he says sorry. He uses left hand for all works. Sometimes he eats food with both the hands. He does work and writing with left hand. His memory was good. He easily mingles with others. 2 months ago, he suffered from loose motions and vomitings, used allopathic medicines. 5 days ago, he suffered from vomitings, used allopathic medicines and got relief. On 30th July 2012, Bujgaru prescribed Nexwamka 201 dose. On 6th August, Bujgaru prescribed Calibek 31 dose. On 1st October, he came with the USC abdomen report. Details were like this: non-specific adenopathy in the left lumbar and peri-umbilical mesentery. Bujgaru prescribed Calibek 201 dose. On 19th October, Bujgaru administered streptomycin 201 dose. On 28th October, Bujgaru prescribed Antimtad 201 dose. On 30th December, Bujgaru prescribed Dalcamera 201 dose. On 7th February 2013, Bujgaru repeated the dose. On 19th March, he came with fever, 99.4 degree Fahrenheit. Bujgaru administered Belladonna 201 dose. Next day, he prescribed streptomycin 31 dose. On 23rd April, he came with the complaints of bilateral tonsillitis. Bujgaru prescribed CF6X daily twice for 2 weeks. On 1st May, he came with cough, chest pain while coughing, blocking of nose while breathing. Bujgaru prescribed streptomycin 31 dose. On 5th May, he came with the complaints of pain in throat, pain in tonsils, fever since last night. Bujgaru prescribed phosphorus 31 dose. On 20th May, he came with throat pain. He got fever yesterday. He used allopathy for fever. Bujgaru prescribed streptomycin 201 dose. On 22nd May, he prescribed Bactisia 201 dose. On 25th June, Bujgaru administered Bactisia 201 dose. On 7th July, he prescribed Bacillum 201 dose. On 18th July, he prescribed Bacillum 201 dose for cough. On 19th July, he came with severe cough with vomiting. He prescribed phosphorus 31 dose. He continued the medicines for 1 month. After that, he discontinued the treatment. వాసుదేవ్ అండి. చెప్పండి. వాసుదేవ్ అండి. కృష్ణవేణి వాస్తవ్ మేడం, నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోయాను మేడం. వాస్తవ్. ఓకే. అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, మా బునానందం గారు, మేడం గారు వాసుదేవ మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ ఏంటి అందరూ వాసు చెప్పిస్తున్నారు? మన్మోహన్ గారు, నెక్స్ట్ నా వంతు. నేను ఇది చెప్పడానికి ముందు దీంట్లో చూడండి, పుట్టుకతో హైడ్రోసెఫలస్ ఉంది అని చెప్పుంది కదా.
సో కొంత మీకు హైడ్రోసెఫలస్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే పుట్టుకతో అలా పుట్టాడు కదా, ఇంకా అతనికి తల పెద్దదిగానే ఉంది అని చెప్పారు. ఇది థర్డ్ పాయింట్ లో. ప్లస్ దాని ఎఫెక్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ది బర్త్ దేర్ వాజ్ నో ప్రాపర్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంపేర్ టు ది రైట్ హ్యాండ్ అని చెప్పారు. సో ఇది అంటే ఇప్పటికీ అది ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమే హైడ్రోసెఫలస్ కాంప్లికేషన్స్, అదే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా. సో అందుకని హైడ్రోసెఫలస్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అయితే మీకు మళ్ళీ హైడ్రోసెఫలస్ చెప్పే ముందు, హైడ్రోసెఫలస్ అనేది మీకు తెలిసిందే కదా, సిఎస్ఎఫ్ సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వస్తుంది. అప్పుడు మెనింజెస్ గురించి తెలియాలి. మళ్ళీ మీకు ఆ మెనింజెస్ గురించి చాలా అవుట్లైన్ చెప్తున్నారండి, చాలా అవుట్లైన్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఒక నిమిషం. ఎవరన్నా ఒకళ్ళు మాత్రం చెప్పండి మూవ్ అవుతుందా లేదా అనేది. కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్? కనబడుతుందండి. చాలా స్లోగా చెప్తాను. ఇంపార్టెంట్ టఫ్ సబ్జెక్ట్. మేము చదువుకునేటప్పుడు ఇంకా డీప్ గా ఉంటుంది. నెర్వ్స్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు నెర్వ్స్ గురించి తెలియాలి మనకి. ఎక్కడ ఏ నెర్వ్ ఉంటుంది, ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏమిటి అనేది. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మెయిన్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట, దాని గురించి తెలియాలి. ఇది మెయిన్ ఎక్స్చేంజ్, సబ్ ఎక్స్చేంజెస్ తర్వాత ఉంటాయి. సో ఇది చాలా స్లోగా చెప్తాను. అంతకుముందు మీకు బ్రెయిన్ మనం చదువుకున్నాం కొంత, అది మీరందరూ చూసే ఉంటారు. చూడకపోయినా అది ఒకసారి అవుట్లైన్ చెప్పుకుంటూ మనం ముందుకెళ్దాం, ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి అంటే, ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పని ఏంటి అంటే చూడండి, the nervous system is responsible for sending and receiving and interpreting information from all parts of the body. ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క పని ఏంటి? సిస్టమ్ మొత్తం ఇవన్నీ నర్వస్ గురించి. ఇక్కడ బాడీ నుంచి బ్రెయిన్ కి, స్పైనల్ కార్డ్ కి మెసేజ్ పట్టుకోవడం, అక్కడి నుంచి ఆర్డర్ తీసుకుని మళ్ళీ మిగతా పార్ట్స్ కి ఆ మెసేజ్ తీసుకురావటం. ఇప్పుడు వేడిది గిన్నె కుక్కర్ అంటుకుంది అనుకోండి చెయ్యికి, మనం వెంటనే చెయ్యి బయట తీసేసి పైకి తీసుకుంటాం. ఎందుకు? ఆ స్ప్లిట్ సెకండ్ కూడా, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో, అంటే వెంటనే ఆ నర్వస్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ కాలింది అంటే అక్కడి నుంచి మన మెసేజ్ వస్తుంది, ఇది వెనక్కి తీసుకో చెయ్యి, అలాగనమాట. అది అవి అవి అది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అదనమాట. ఇంకా ఏం చేస్తుందో చెప్తారు చూడండి. ఇది మొత్తం నెర్వ్స్ అంటే ఏం చూపిస్తుంది అంటే, ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్తాం, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావడం మెసేజ్లు. ఇంకా ఏం చేస్తుంది? బయట నుంచి ఉన్నటువంటి స్టిమ్యులై అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, వేడిగా ఏమైనా అంటుకున్నా అలాంటి వాటికి అది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది నెర్వ్స్ చేసి మన బాడీ పైకి తీసుకెళ్తాయి. లేదా లోపల ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టమక్, లివర్ ఇలాంటివి, అక్కడ వాటి ఫంక్షన్స్ ని కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ నెర్వ్స్ పనిచేసేలాగా చేస్తాయి అన్నమాట. ఇంకా సిఎన్ఎస్ అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఏముంటాయి దాంట్లో? బ్రెయిన్ ఉంటుంది, సెంట్రల్ ఇది స్పైనల్ కార్డ్, ఇవి మెయిన్ అనమాట. అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మెయిన్ హెడ్ అనమాట వీళ్ళందరూ, రాజు మంత్రి లాగా. బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఇది బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ ఈ మూడు, ఈ బ్రెయిన్, ఈ స్పైనల్ కార్డు, ఈ రెండు కూడా ప్రొటెక్టివ్ లేయర్స్ మధ్యలో ఉంటాయి. హార్ట్ కి కూడా ఉన్నాయి అనుకో చెప్పుకున్నాం, లంగ్స్ కి ఉన్నాయి, ఫ్లోరా అనుకున్నాం. ఇలాగే బ్రెయిన్ మెయిన్ సిస్టమ్ కదా, బ్రెయిన్ కి చుట్టూ కూడా లేయర్ ఉంటుంది అనమాట. అవి వాటిని మెనింజెస్ అంటారు. సో చూడండి, మెనింజెస్ అంటారు. అదే మెనింజెస్ ఈ స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ కూడా ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ మెనింజెస్ ఏమిటి? ఇప్పుడు మాకు తెలుసుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు మన టాపిక్ లో.
అదే అనమాట. చూడండి వాళ్ళు పిక్ చెప్తారు, నేను అప్పుడు చెబుతాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది పైన అవుటర్ లేయర్, అంటే బ్రెయిన్ అనుకోండి, పైన ఉంటుంది లేయర్ ఒకటి, అవుటర్ లేయర్, దాన్ని డ్యూరామీటర్ అంటారు. మధ్యలో ఉంటుంది ఒక లేయర్, ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ అంటారు. మ్యాటర్, డ్యూరా మ్యాటర్, ఎలక్ట్రాయిడ్ మ్యాటర్. అంటే మీరు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మిడిల్ లేయర్ అది, లోపల ఇన్నర్ లేయర్ ఇది పయామీటర్ పయామీటర్. సో ఈ ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ అంటే మధ్యలో దానికి, లోపల లేయర్ కి మధ్యలో సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్, మీనింగ్ కూడా ఉంటుంది సెరెబ్రమ్, ఇది సెరెబ్రమ్ కదా, ఇది సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనమాట. ఇది స్పైన్ కి మధ్యలో ఉంటుంది, ఇదంతా మొత్తం ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ ఫ్లూయిడ్? బయట నుంచి ఏదైనా షాక్ ఎదురైంది అనుకోండి, గబక్కన తలకాయ దెబ్బ తగిలింది, ఇంకా పైన స్కల్ ఉంటుంది పుర్రె, దానికి దెబ్బ తగిలి ఫ్రాక్చర్ అయ్యి ఆ లోపలికి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ షాక్, తక్కువ తలకాయ తగిలితే షాక్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ షాక్ ని అబ్జర్వ్ చేసేసి, నీళ్ళలో కూడా అంతే చూడండి, ఒక రాయి వేసామనుకో ఫస్ట్ కల్లోలం పుట్టి నెమ్మదిగా డిజపియర్ అయిపోతాయి ఆ వేవ్స్, అలా ఆ షాక్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ బ్రెయిన్ దాకా వెళ్లకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. ప్లస్ ఈ లోపల సెరెబ్రల్ స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఎంత ఎంత సెక్రీట్ అవ్వాలో, అంటే ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలో, ఎంత pH మెయింటైన్ అవ్వాలో అవన్నీ కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ అవుతాయి అనమాట. భగవంతుడు మనకి ఎంత పెట్టాడో చూడండి. నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ గురించి అవుట్లైన్. ఇది బ్రెయిన్ ముందు పక్క ఇలా పక్క నుంచి ఉంటే సైడ్ గా ఇలా ఉంటుంది, చూసారా, ఇది ఇలా ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ కొంత తెలుసు. ఇదంతా సెరెబ్రమ్ అంటారు. సెరెబ్రమ్ అనేది ఇది బ్రెయిన్ లో 3 పార్ట్స్ కదా. సెరెబ్రమ్, ఇది సెరెబ్రమ్, ఇదంతా అది ఎక్కువ లార్జెస్ట్ పార్ట్ అన్నమాట సెరెబ్రమ్ అనేది కదా, లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది సెరెబెల్లం, చిన్న మెదడు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సెరెబ్రమ్ తర్వాత సెరెబెల్లం అనేది ఆ పెద్దగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇది పెద్దదిగా ఉంటుంది బ్రెయిన్ అంతట్లోకి, ఇది ఫస్ట్ పెద్దది, దాని తర్వాత పెద్దది ఈ సెరెబెల్లం, ఇది మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. ఈ 3 బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన పార్ట్స్ అన్నమాట, డివైడ్ చేశారు పార్ట్స్ కింద, మేడ్ ఆఫ్ 3 మెయిన్ పార్ట్స్ అన్నమాట. ఈ బ్రెయిన్ సెరెబ్రమ్ అనుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ సెరెబ్రమ్ గురించి చూద్దాం. ఈ సెరెబ్రమ్ అనేది ఇదంతా సెరెబ్రమ్ కదా, దీన్ని మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు. అంటే హెమిస్పియర్స్, హెమి అంటే సగం, స్పియర్ అంటే రౌండ్ గా ఉండేదంటే సగాన్ని స్పియర్ అంటాం కదా, హెమిస్పియర్ 2 సగాలు అనమాట, ఇది నిలువుగా. మళ్ళీ ఈచ్ హెమిస్పియర్ ఎందుకు ఇలా బాగా చేసుకున్నారండి? మనకి ఎక్కడన్నా జబ్బు ఉన్నది తెలుసుకోవడానికి ఉంటుంది, ఏ పార్ట్ ఏం పని చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి. చూడండి ఇవన్నీ మీకు ఈజీనే. ఇది ఫ్రాంట్ 2 హెమిస్పియర్స్ చూసారా, రైట్ లెఫ్ట్. ఇది ఉండండి, ఇది బ్లూ ఉంది కదా, ఈ బ్లూ దాన్ని ఫ్రాంటల్ లోబ్ అంటారు. ఒక్క నిమిషం ముందు చెప్తా. అంటే ముందు పక్క ఉంటుంది, ఇది ముందు మన తలకాయకి ఎదురుగుండా ఉంటుంది, ఫస్ట్ తలకాయ పైన ఇలా, ఇది ఫ్రాంటల్ లోబ్. ఇది ముందు పక్కన, ఇది మా ఎదురుగుండా మనిషి నుంచుంటే ఇలా ఉంటుంది, ఇది ఫ్రాంటల్ లోబ్, బ్లూ కలర్ది. నెక్స్ట్ ఇది టెంపరల్ లోబ్, అంటే సైడ్స్ అన్నమాట, తలకాయకి అటు ఇటు ఉండేదాన్ని సెరెబ్రమ్ ని టెంపరల్ లోబ్ అంటారు. ఇది పెరేటల్ లోబ్. పెరేటల్ లోబ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఫ్రాంటల్ లోబ్, నుదురు పైన తలకి కొంచెం వెనక పక్క ఉంటుంది అనమాట, ఇది ముచ్చిల గుంటకి ముందు ఉంటుంది, ఇది పెరేటల్. ఇది ఆక్సిపిటల్, అంటే వెనక పక్క, బ్యాక్ ఆఫ్ ద హెడ్. ఇవి పార్ట్స్. సో ఇది మళ్ళీ ఈ 2 హెమిస్పియర్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా, సెరెబ్రల్ హెమిస్పియర్స్. మరి ఈ 2 విడివిడిగా ఉంటే ఊడిపోతాయి కదా, అందుకని రెండింటిని కనెక్ట్ చేసేటువంటిది ఇది అనమాట, కార్పస్ క్యాలోజం. ఇది రెండింటిని కూడా కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది అనమాట.
ఓకేనా? ఈ పార్ట్ కార్పస్ కెలోజం ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ఇది ఒక నెర్వ్ ట్రాక్ట్ అనమాట. ఓకే, అక్కడ పెట్టేసేయండి అమ్మా. మళ్ళీ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ ఏంటి చూడండి, ఫోల్డ్ అయి ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ, ఇలా ఫోల్డ్స్ కదా, మడతలు 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 మడతలుగా ఉన్నాయి. అయితే ఎందుకు దానివల్ల ఏంటంటే సర్ఫేస్ ఏరియా, మామూలుగా ప్లెయిన్ గా బ్రెయిన్ ఉందనుకోండి, లివర్ లాగానో స్ప్లీన్ లాగానో, దానికంటే ఇలా ఫోల్డ్స్ అయి ఉంటే ఎక్కువ పడుతుంది కదా, అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా పెరగడం కోసం అలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే దానివల్ల సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది. సెరెబ్రమ్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్, అంటే సెరెబ్రమ్ ఏమేం పనులు చేస్తుందో చెప్తా చూడండి. లెర్నింగ్, మెమరీ, చూడండి లెర్నింగ్ నేర్చుకోవటం ఈ సెరెబ్రమ్ ద్వారానే, ఇదంతా సెరెబ్రమే. లెర్నింగ్, మెమరీ, ఇంటర్ప్రిటేషన్, పర్సనాలిటీ, ఇవన్నిటిని కన్సర్న్ అయి ఉంటుంది ఇది. ఇంకా ఇటు కంట్రోల్స్, బ్యాలెన్స్ అని కాదు నెక్స్ట్ సెరెబెల్లం, చూసారా ఇది సెరెబెల్లం. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందండి? సెరెబ్రమ్ కి బ్రెయిన్ కి వెనక పక్క ఉంటుంది, జస్ట్ సెరెబ్రమ్ కి కింద ఉంటుంది అనమాట. చూసారా కదా, ఇక్కడే కదా ఉంది అది, అక్కడి నుంచే బయటకు వచ్చింది అది. చూసారా చూసారా, ఇక్కడి నుంచి బ్యాక్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఈ సెరెబెల్లం. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏం చేస్తుంది? బ్యాలెన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, మూమెంట్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇంకా ఏం చేస్తుంది? బ్యాలెన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, మూమెంట్ ని, కోఆర్డినేషన్, నడవడం కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడానికి కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి చిన్న మెదడు అంటారు దీన్ని, సెరెబెల్లం. ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, దానివల్ల నడక కోఆర్డినేషన్ ఉండదు, మళ్ళీ మూమెంట్ సరిగా ఉండదు, బ్యాలెన్స్ సరిగా ఉండదు కదా, కూలిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ సెరెబెల్లం అనేది ఇంటాక్సికేట్ అవడం వల్ల అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటారు దీన్ని, కింద ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? లొకేటెడ్ బినీత్ ది సెరెబ్రమ్. అంటే సెరెబ్రమ్ ఇదిగో, ఇది సెరెబ్రమ్ కదా, ఇది సెరెబ్రమ్, సారీ సెరెబెల్లం, ఇది సెరెబెల్లం కదా, ఈ సెరెబెల్లం కి కింద ఉంటుంది అన్నమాట, బినీత్ ది సెరెబెల్లం. సారీ, ఇదంతా సెరెబ్రమ్, సెరెబ్రమ్ కి కింద ఉంటుంది, సెరెబెల్లం కి ముందు ఉంటుంది. చూసారా ఇది వెనక పక్క సెరెబెల్లం ఉంది, ఇక్కడ మిడిల్లో బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఉంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది? బ్రెయిన్ స్టెమ్ యొక్క ముఖ్యమైన ఫంక్షన్ ఏంటంటే, ఈ బ్రెయిన్ మొత్తం, ఇది బ్రెయిన్ కదా, ఈ బ్రెయిన్ మొత్తాన్ని కూడా కింద స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది, వెన్నుపాము, ఆ స్పైనల్ కార్డుతో కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది చూసారా, ఇది బ్రెయిన్ స్టెమ్ కింద స్పైనల్ కార్డ్ కి కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట దాని ఇది. అయితే ఈ బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో కొన్ని భాగాలుగా విడదీశారు. ఏంటవి? మిడ్ బ్రెయిన్ అంటే మధ్యలో బ్రెయిన్, పాన్స్, మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా, దీన్ని పాన్స్ అంటారు. ఇది మిడ్ బ్రెయిన్, పాన్స్, మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. సో కొంచెం అవుట్లైన్ చెప్తున్నానండి. సరే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా దగ్గరికి వస్తే ఏం చేస్తుంది, ఏవే ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది అంటే, బ్రెయిన్ స్టెమ్ కంట్రోల్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటోనామిక్ ఫంక్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ రెస్పిరేషన్, బ్లడ్ ప్రెషర్. ఆటోనామస్ అంటే మనతో ప్రమేయం లేకుండా, మనం చేయక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోయేవి, దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ బ్రెయిన్ స్టెమ్ అనేది. రెస్పిరేషన్ మనకు సంబంధం లేకుండా తీసుకుంటాం కదా, బీపీ అది కూడా మెయింటైన్ అయ్యేలా చూస్తుంది కదా, ఇలాంటివి అనమాట కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో స్పైనల్ కార్డ్, ద స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ ది మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా. సో ఇది మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా కదా, ఎల్లో కలర్ది, ఇక్కడ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ అలా వచ్చేస్తుంది. మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా నుంచి ఇది వస్తుంది, కింద దాకా వస్తుంది, సాక్రం కొంచెం పైన ఎండ్ అయిపోతుంది కదా స్పైనల్ కార్డు, మనం చదువుకున్నాం. సో ఈ స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? వర్టిబ్రాలో మధ్యలో ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది చూసారా, ప్రొటెక్టెడ్ బై ద వర్టిబ్రల్ కాలం. చూసారా ఇది కదా మనం చదువుకున్నాం కదా, ఇది వర్టిబ్రా చదువుకున్నాం. దీంట్లో మధ్యలో ఫొరామెన్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ఖాళీ, దాంట్లో నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ లా ట్యూబ్ లాగా వస్తుంది,
స్పైనల్ కార్డ్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కదా ముందు ఇవన్నీ వర్టిబ్రల్ బాడీ ఇవన్నీ ప్రాసెసెస్ స్పైనస్ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్వర్స్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. దాంట్లో నుంచి స్పైనల్ కార్డు వస్తుంది. స్పైనల్ కార్డ్ లో కంటైన్స్ సెరెబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ పైనుంచి కింద దాకా కూడా డ్యూరా మ్యాటర్ మెనింజెస్ ఉంటాయి. డ్యూరా మ్యాటర్ ఎలక్ట్రాన్ మ్యాటర్ పయా మ్యాటర్ ఉంటాయి. ఏది బ్రెయిన్ చుట్టూ ఉంటుంది అనుకున్నా స్పైనల్ కార్డ్కి చుట్టూ ఉంటుంది అనుకున్నాం. దాంట్లో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఉంటుంది, సెరెబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఈ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి అంతా స్పైనల్ కార్డు కదా, స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి 31 pairs ఆఫ్ స్పైనల్ నెర్వ్స్ వస్తాయి అనమాట. అవి మిగతా బాడీకి అంతా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. అందుకనే వెన్నుపాముకి కనుక ఏదన్నా అయితే స్పైనల్ కార్డుకి పెరాలసిస్ అవి ఎక్కువ వస్తాయి. నరాలు ఒత్తుకున్నా మనకి కాల్లో తిమ్మిరి రావడం ఇవన్నీ ఎందుకు, అక్కడ అన్ని చాలా నెంబర్ ఆఫ్ నెర్వ్స్ ఉంటాయి. దీస్ నెర్వ్స్ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది బాడీ ఆర్గన్స్ టు ది బ్రెయిన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ టు ది ఆర్గన్స్. ఈ నెర్వ్స్ అన్ని ఏం చేస్తాయండి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని బాడీ ఆర్గాన్స్ నుంచి బ్రెయిన్ తీసుకెళ్తాయి, బ్రెయిన్ ఇచ్చిన మెసేజ్ ని మిగతా బాడీ పార్ట్స్ తీసుకెళ్తాయి. అవే వాటి పని అనమాట. సరే ఇలా వాటి పని ఇదే. ఇది మనకి భగవంతుడు పెట్టిన ఇదనమాట. సమ్మరీ ఏంటి, ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ నర్వస్, వీటిని కలిపి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాగా. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట. ద బ్రెయిన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద క్రేనియం. క్రేనియం అంటే స్కల్ కదా, పుర్రెలో ఉంటుంది అది బ్రెయిన్. ద స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వర్టిబ్రల్ కాలం కదా, ఇది మీకు తెలిసిన పాయింట్. ఇది సమ్మరీ. సో ఇంట్లో తెలుసుకున్నాం. క్లాస్ టైం అయిపోయిందో. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకా వీడియో అది చెప్తా, ఇంకొక వీడియో చెప్పి అప్పుడు హైడ్రోసెఫలస్ చెప్తా. ఇవన్నీ ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్నాయని మీకు తెలిసిన పాయింట్. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం 10th కేసు సంథింగ్ 10th or 11th కేసులో మనం చదువుకున్నాము. నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తాం. మీకు ఇది ఒకసారి గుర్తు చేద్దామని గుర్తు చేశాను. కొంచెం ముందుకెళ్ళి అప్పుడు హైడ్రోసెఫలస్ గురించి చెప్పుకొని కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు మొన్న లాస్ట్ టైము కొంచెం నేర్చుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం అనమాట బ్రెయిన్ గురించి ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్తున్నాం. కొంచెం నేర్చుకున్న తర్వాత హైడ్రోసెఫలస్ గురించి చెప్తాను. ఈ బ్రెయిన్ చూడండి, బ్రెయిన్ 3 parts అనమాట. ఈ 3 parts మనకు ఆల్రెడీ ఇది మనకు అవన్నీ తెలిసినవే. చెప్తాను చూడండి, పైన ఇది పడుతుంది కదా, ఇక్కడ బ్రెయిన్ అనేది 3 parts గా డివైడ్ అవుతుంది. ఎలాగా, 4 బ్రెయిన్. వెనక్కి వెళ్దాం కొంచెం. ఇదిగో ఇది 4 బ్రెయిన్. సెరెబ్రమ్ ని 4 బ్రెయిన్ అంటారు. ఇది మిడ్ బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ హైండ్ బ్రెయిన్. ఇది మిడ్ బ్రెయిన్, ఇది హైండ్ బ్రెయిన్. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ది బ్రెయిన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts, 4 బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్. అయితే ద 4 బ్రెయిన్ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. అంతే కదా, ఈ సెరెబ్రమ్ అనేది చాలా పెద్దది. అదే చెప్తున్నారు ఆయన, లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్, మోస్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెరెబ్రమ్. 4 బ్రెయిన్ అనేది దాంట్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి, సెరెబ్రమ్ కదా, ఇదంతా సెరెబ్రమ్. వాటిని ఏమంటారు, టెలెన్సెఫ్లాన్ అండ్ డయన్సెఫ్లాన్ అంటారు. మీరు ఆ పేరు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, ఈ సెరెబ్రమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సెరెబ్రమ్ అనేది 2 హెమిస్ఫియర్స్ కదా, 2 parts ఇవి. అయితే ఈచ్ హెమిస్ఫియర్ ఇక్కడ మనకి హైడ్రోసెఫలస్ కి సంబంధించినటువంటి కొంచెం మ్యాటర్ మనకి వస్తుంది. ఇక్కడ చూపిస్తారు చూడండి. అది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈచ్ హెమిస్ఫియర్ హ్యాస్ ద outer cortex
దట్ ఈస్ గ్రే మ్యాటర్ అండ్ ద ఇన్నర్ కార్టెక్స్ ఇన్నర్ వైట్ మ్యాటర్. అంటే ప్రతి సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ ని నిలువుగా చూపిస్తాను ఒకసారి చదివేసి మ్యాటర్. గ్రే మ్యాటర్ ఈజ్ కంటైన్స్ ఏంటి folded to form the convolutions, and these folds are known as gyri. Grooves are called sulci. ఇవి సల్కై. వీటిని అంటే ఇలా ఫోల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని, ఈ ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నాయి చూసారా, ఇది గైరై అంటారు అనమాట. ఇది గైరై, ఇవి సల్కై. అయితే దీని ఇందాక మనం చూసాం కదా నిలువు పార్ట్, నిలువుగా చేశారు. ఇది నిలువుగా కట్ చేస్తే బ్లూ కలర్ ది గ్రే మ్యాటర్, ఇది వైట్ మ్యాటర్. మెనింజెస్ లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇది గ్రే మ్యాటర్, ఇది వైట్ మ్యాటర్. ఇవేమో గ్రూవ్స్ అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవేమో గైరై, ఇవేమో సల్కై. ఇవి ఈ వీటిల్లో ఏముంటాయి అంటే సల్కై గైరై ఇవి ఇలా బ్రెయిన్ ప్లెయిన్ గా ఉన్నదనుకో కంటే ఇలా ముడతలుగా ఫోల్డ్స్ లా ఉంది కదా, ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, కన్వల్యూషన్స్ అంటారు వాటిని. ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దాంట్లో ఎక్కువ న్యూరాన్స్ పడతాయి. న్యూరాన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి అనేది కూడా నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను. సల్కై గైరై అనేది ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా టు అకామిడేట్ మోర్ న్యూరాన్స్. అది అందుకని ఇంకా ఏమైనా ఒక నమ్మకం ఉందనమాట. ఏంటంటే అది ఎక్కువ ఈ ముడతలు ఎక్కువ ఉంటే గనక వాళ్ళు చాలా బుర్ర ఎక్కువరా అనుకుంటారు, చాలా తెలివిగల వాళ్ళు అయి ఉంటారు అనమాట. ఇవి బుర్ర పెద్దది అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ కన్వల్యూషన్స్, ఈ ముడతలు ఎక్కువ ఉంటే గనక ఇవి ఉంటే, ఫోల్డ్స్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు గ్రేటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది అని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది అనమాట. వైట్ మ్యాటర్ లోనేమో యాక్సాన్స్, న్యూరాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వైట్ మ్యాటర్ లో కూడా. గ్రే మ్యాటర్, వైట్ మ్యాటర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. అయితే ఈ న్యూరాన్స్ అంటే జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లాస్ట్ లో బొమ్మలు చూపిస్తానులే. కానీ అంటే ఈ వీటిల్లో న్యూరాన్ అంటే ఏంటంటే, న్యూరాన్ ఆర్ నెర్వ్ సెల్స్ దట్ సెండ్ మెసేజెస్ ఆల్ ఓవర్ యువర్ బాడీ టు అలో యూ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ బ్రీతింగ్ టు టాకింగ్, ఈటింగ్, వాకింగ్, థింకింగ్. ఈ న్యూరాన్స్ అనేవి పిక్ మీకు ఈసారి చూపిస్తాను లాస్ట్ లో. అవి ఏం చేస్తాయి, వీటంతా నిండి ఉంటాయి అన్నమాట. వైట్ మ్యాటర్, వీటి లోపల వైట్ మ్యాటర్ కదా ఉంది, ఫోల్డ్స్ లోపల ఇలా కట్ చేస్తే ఉంది కదా, దాని నిండా న్యూరాన్స్, యాక్సాన్స్ నిండి ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఏం చేస్తాయి, మెసేజెస్, బాడీ అంతా కూడా మెసేజెస్ పంపిస్తాయి అన్నమాట. బ్రీత్ తీసుకోమని, మనం మాట్లాడాలన్నా, తినాలన్నా అన్నిటికీ ఆ మెసేజెస్. ఇప్పుడు లోపల నుంచి వస్తే తినగలుగుతాడు. బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయితే వాడు తినలేకపోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇవి న్యూరాన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనమాట. యాక్సాన్స్ అంటే ఏంటంటే అవి న్యూరాన్ ఏమో, ఒకసారి బొమ్మ చూపించేస్తాను క్వశ్చన్ కూడా, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. కనిపిస్తుందా? కనిపించట్లేదు. లేదు మేడం. ఇదిగోండి, ఇది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కదా. కనిపిస్తుంది. న్యూరాన్ అండ్ యాక్సాన్ అంటే వాటిల్లో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది న్యూరాన్, ఇది మొత్తం న్యూరాన్. వెనకాల తోకలా ఉంది కదా ఎలాంగేటెడ్, ఇది యాక్సాన్. ఇదంతా న్యూరాను, ఇది వెనకాలది యాక్సాన్. ఇది సెల్ బాడీ, ఇది న్యూక్లియస్ అంటారు కదా, తెలుసు కదా. ఇదంతా యాక్సాన్.
దాని పైన ఉండేది మైలిన్ షీత్. ఇవన్నీ అంతలా అక్కర్లేదు కానీ మీకు మామూలుగా లోపల ఉంటుంది ఇది యాక్సాన్. దాని తోకలాగా ఎలాంగేటెడ్. అదేం చేస్తుంది? లొకేటెడ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ బిట్వీన్ ది సోమా అండ్ యాక్సాన్ టెర్మినల్స్. నెక్స్ట్ ఈ న్యూరాన్స్ అనేవి రెండు రకాలు. సెన్సరీ. సెన్సరీ అంటే ఏంటంటే అవి ఏం చేస్తాయి? ఈ న్యూరాన్స్ యాక్టివేటెడ్ బై సెన్సరీ ఇన్పుట్. అంటే బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాటిని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి, సెన్స్ చేస్తాయి. చేసుకుని పైకి పంపిస్తాయి అన్నమాట మెసేజ్ ని. అంటే ఇప్పుడు వేడిది ముట్టుకున్నారనుకోండి, అక్కడనే ఆ వేడి చేతికి తగులుతుంది కదా, అక్కడ నుంచి మెసేజ్ నెర్వ్స్ నుంచి మెసేజ్ పైకి వెళ్తుంది, బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. స్పైనల్ కార్డ్కో బ్రెయిన్కో వెళ్ళి వాడు పలానా వేడిది ముట్టుకున్నాడో జాగ్రత్త చెప్పు అని పంపిస్తుంది. సెన్సరీ న్యూరాన్స్ అవి పనిచేస్తాయి. మళ్ళీ సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వేడిది ముట్టుకున్నాడుగా చెయ్యి వెనక్కి లాక్కో అనే ఒక 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 ఆర్డర్ అనేది మోటార్ న్యూరాన్స్ అవి పనిచేస్తాయి. అర్థమైంది కదా? దీస్ ట్రాన్స్మిట్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ స్పైనల్ కార్డ్ టు స్కెలిటల్ అండ్ స్మూత్ మజిల్స్ అండ్ సో డైరెక్ట్లీ టు కంట్రోల్ ఆల్ అవర్ మజిల్ మూమెంట్స్. అది సెన్సరీ న్యూరాన్స్ రెండు రకాలు. సెన్సరీ అంటే అవి సెన్స్ చేస్తాయి ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వచ్చే వాటిని, బ్రెయిన్కి పంపిస్తాయి. మళ్ళీ అక్కడ ఉండే న్యూరాన్స్ కి మళ్ళీ కమాండ్ పంపిస్తుంది స్పైనల్ కార్డు, ఈ బ్రెయిన్, ఇవన్నీ అలాగనమాట. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అవి బ్రెయిన్ కి స్పైనల్ కార్డ్ కి ఇంపల్సెస్ వెళ్ళడం రావడం, ఇవి న్యూరాన్ గురించి అనమాట. ఇప్పుడు మీకు ఇది చదువుకుంటూ వీడియో చూస్తే మీకు బాగా అర్థం. ఇవి రెండు ముక్కలు కదా సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్. ఈ రెండు కూడా దేనితో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో పార్ట్ చూపిస్తారు చూడండి. చూసారా? ఈ రెండు కూడా ఈ మధ్యలో దానితో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఈ రెండు హెమిస్ఫియర్స్. దీన్ని కార్పస్ కెలోజం అంటారు అనమాట. స్పెల్లింగ్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు, కార్పస్ కెలోజం. These two cerebral hemispheres are connected by a sheet of fibers called corpus callosum. ఇవి ఏం చేస్తాయి? కార్పస్ కెలోజం ఫంక్షన్ ఏంటంటే అతికిస్తుంది అన్నిటిని. దీనికి గ్యాదర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి పాస్ ఆన్ చేస్తుంది, దీనికి గ్యాదర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి పాస్ ఆన్ చేస్తుంది, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఈ రైట్ హెమిస్ఫియర్, రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి హెమిస్ఫియర్ కంట్రోల్స్ వాలంటరీ లింబ్ మూవ్మెంట్స్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీని కంట్రోల్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇంకా ది సెరెబ్రమ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హయ్యర్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ సచ్ యాజ్ థాట్ అండ్ యాక్షన్. ఈ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ అంటాం కదా వీటిని, ఇవి ఇంకా మన ఆలోచనని, యాక్షన్ అది దాని ఫంక్షన్ అది అనమాట, రెండింటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది హైయెస్ట్ కదా ఆలోచించడము, యాక్షన్ అనేది. ఈ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ వాటిని డివైడ్ చేసే కొన్ని లోబ్స్ ఉన్నాయి. 4 లోబ్స్ అవి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, అంతకు ముందు దాంట్లో చెప్పుకున్నాం కదా. చూడండి, ఇది ఫ్రాంటల్ లోబ్ కదా, ముందు పక్క ఉండేదాన్ని ఫ్రాంటల్ లోబ్.
ఈ ఫ్రాంటల్ లోబ్ అనేది దేని కంట్రోల్ చేస్తుంది? లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, ముందు పక్క ఉంటుంది ఇలా ఉండి. ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాలంటరీ మూమెంట్, అంటే దానంతా అది చేసే పనులు వాటిల్లో అంటే మాట్లాడు, స్పీచ్ అవుట్పుట్, మూడ్, మెమరీ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ స్పీచ్ అవుట్పుట్, మూడ్ అండ్ మెమరీ, వీటన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. వాలంటరీ మూమెంట్స్ ని, ఈ స్పీచ్ అవుట్పుట్ ని, మూడ్, మెమరీని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. దాని ఫంక్షన్ అది, ఈ ఫ్రాంటల్ లోబ్ అనేది. 4 లోబ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, పెరటల్ లోబు, టెంపరల్ లోబు, ఆక్సిపిటల్. ఇది పెరటల్ లోబు, ఈ దీనికి వెనక పక్క ఉంటుంది, ఫ్రాంటల్ కి వెనక పక్క. ఇది ఆక్సిపిటల్, ఇది వెనక పక్క ముచ్చిరుగుంట దగ్గర. ఇంకా ఈ పెరటల్ లోబు వెనకాల ఉంటుంది. తర్వాత ఈ పెరటల్ లోబు యొక్క పని ఏంటంటే, ఇట్ పాసెస్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాజ్ టెంపరేచర్, పెయిన్ and taste and touch. In addition, the processing includes information about numbers and attentiveness. అయితే ఈ పెరటల్ లోబ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇన్ఫర్మేషన్, సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే వేడి, టెంపరేచర్ని కానీ, నొప్పిని, టేస్ట్, టచ్, వీటన్నిటినీ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. ఫంక్షన్, దాని ఫంక్షన్ అదనమాట. ఇంకా వీటితో పాటు నెంబర్స్, అటెంటివ్నెస్, వీటన్నిటి మీద కూడా ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ టెంపరల్ లోబ్. టెంపరల్ లోబ్ అంటే సైడ్ చెవి పక్కన అటు ఇటు ఉంటుంది కదా, అది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఉంటుంది. దే ప్రాసెస్ మెమరీ అండ్ ఆడిటరీ. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వినికిడిని, వాటిని, స్పీచ్ ని, ఆ భాష, దాని తాలూకు వాటిని, మెమరీ, జ్ఞాపక శక్తి మీద పనిచేస్తుంది, ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇది ఆక్సిపిటల్ లోబ్ వెనక పక్క ఉండేది. ఇది ఏం చేస్తుంది? విజువల్, అది located in the back of the brain. They receive the process of visual, కంటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని అది పాస్ ఆన్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ డయన్సెఫలన్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది వెనక పక్క ఫోర్ బ్రెయిన్, హిండ్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఫోర్ బ్రెయిన్ కి వెనక పక్క, వెనక భాగంలో పోస్టీరియర్ పార్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట, యాంటీరియర్, పోస్టీరియర్. అక్కడ ఫోర్ బ్రెయిన్ వెనక పక్క ఉంటుంది, దాన్ని డయన్సెఫలన్ అంటారు. ఆ డయన్సెఫలన్ ఏం కలిగి ఉంటుంది అంటే, థెలామస్, హైపోథెలామస్, ఇవన్నీ ఎక్కడో విన్నట్టున్నాయి కదా. మనము మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ గురించి చెప్పుకున్నాం, గ్లాండ్స్ అవి, హైపోథెలామస్, థెలమస్, అవి ఉంటాయి ఆ ప్లేస్ లో. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? ఫోర్ బ్రెయిన్ కి వెనుక పక్క ఉంటాయి అనమాట, థెలమస్, హైపోథెలమస్, బేస్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్స్. ఇవి ఏం చేస్తాయి? సెన్సరీ ఇంపల్సెస్. ఇట్ రిలేస్ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ సచ్ యాజ్ పెయిన్ టు ది సెరెబ్రమ్. హైపోథెలమస్ is located below the thalamus. ఇది హైపోథెలమస్, థెలమస్. It regulates autonomic functions such as appetite, thirst, body temperature. చూసారా? ఈ ఫోర్ బ్రెయిన్ కి వెనక పక్క పార్ట్ డయన్సెఫలన్ అంటారు. అదేం చేస్తుందంటే థెలమస్ దాన్ని, హైపోథెలమస్ దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఉంటాయి అక్కడ అవి. అవేం చేస్తాయి? ఆటోనామిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే వాటంతటా అవే మన 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 ప్రమేయం లేకుండా జరిగే ఉంటాయి కదా, ఆటోమేటిక్ గా జరిగే వాటిని కంట్రోల్ చేస్తూ రెగ్యులేట్ చేస్తాయి. ఆకలి వేయడం, దాహం వేయడం, బాడీ టెంపరేచర్, ఇవన్నీ కూడా అవి రెగ్యులేట్ చేస్తాయి. మన చేతుల్లో ఏం ఉండదు అది.
ఇంకొకటి ఏంటి, ఆ హిండ్ బ్రెయిన్, వెనక పక్క హిండ్ బ్రెయిన్ అనుకున్నాం కదా, అదేంటి వెనక పక్క ఉంటుంది, దాన్ని మిసెన్సెఫ్లన్ అని కూడా అంటారు. అదేం చేస్తుందంటే కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నెర్వ్స్, రిఫ్లెక్సెస్, ఇన్వాలంటరీ ఇయర్స్ అండ్ ఐస్. ఇది ఫోర్ బ్రెయిన్ కదా, ఇది కింద ఉండేది హిండ్ బ్రెయిన్. ఇది మధ్యలో ఇది మీసెన్సెఫలన్ మిడ్ బ్రెయిన్. ఇది కంటికి చెవికి సంబంధించిన వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇది కూడా హెమిస్పియర్స్ లాగా, సెరెబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ లాగా రెండు పోర్షన్స్ గా ఉంటుంది అనమాట సెరెబెల్లం కూడా. ఇది పాన్స్ మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా, అంటే బ్రెయిన్ స్టెమ్ మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా, స్పైనల్ కార్డ్ లో కంటిన్యూషన్. ఇది సెరెబెల్లం. ఇది కూడా టూ పార్ట్స్ గా ఉంటుంది, సెబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ లాగా. ఇది గ్రీన్ ఒకటి, ఇది ఒకటి లోబ్స్ లాగా. చూడటానికి ఎలా ఉంటుందంటే బ్రెయిన్ ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇది సెరెబెల్లం, ఇది సెరెబ్రమ్, సెరెబెల్లం, మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా. ఇక్కడ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ వస్తుంది. చూసా, అదే చెప్తున్నారు, సెరెబెల్లం కి రెండు హెమిస్పియర్స్ ఉంటాయి. లేటరల్ హెమిస్పియర్ అంటే లేటరల్ అంటే చుట్టూ బయట పక్క ఉన్నది అన్నట్టు. ఇది వెర్మిస్, మధ్యలో దాన్ని వెర్మిస్ అంటారు అనమాట. అయితే ఈచ్ హెమిస్పియర్, ప్రతి దాంట్లో ఈ సెరెబెల్లం చెప్పుకున్నాం కదా, అక్కడ కూడా సెంట్రల్ కోర్ మధ్యలో ఉండేది వైట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది, బయట చుట్టూ గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది. వీటిల్లో ఆక్సాన్స్, న్యూరాన్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట. ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ సెరెబెల్లం ఏంటంటే బాడీని బ్యాలెన్స్ చేయటము, కోఆర్డినేషన్, నడవడము, దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట, మస్కులర్ యాక్టివిటీ వీటిని. అందుకనే నడవడాన్ని, వాటి బాడీని కంట్రోల్ చేస్తుంది కదా మూవ్మెంట్. అయితే ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఆ సెరెబెల్లం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వెనకాల. దాని వలన నడవడం గెయిట్ మారుతుంది, వాళ్ళు నడిచే విధానం తూలుతూ నడుస్తారు. నెక్స్ట్ పాన్స్. ఇది పాన్స్, బ్రెయిన్ స్టెమ్ కింద పాన్స్. దీనంతా కూడా ఇక్కడ నెర్వ్ ఫైబర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఇది హార్స్ షూ షేప్ లో ఉంటుంది, లొకేటెడ్ బిలో ది ఇది లొకేటెడ్ బిలో ది సెరెబ్రమ్. సెరెబ్రమ్ కదా ఇది, ఈ సెరెబ్రమ్ కి కింద ఉంటుంది ఉండి ఒక మిడ్ బ్రెయిన్ కి, ఇది మిడ్ బ్రెయిన్ కదా, ఈ మిడ్ బ్రెయిన్ కి ఇంకొక దానికి దేనికి మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా ఒక బ్రిడ్జ్ లా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇది మిడ్ బ్రెయిన్, ఇది మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా, దాని కంటిన్యూషన్ స్పైనల్ కార్డ్. సో ఇది ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇది సెరెబెల్లం, మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా. మాటికి మనం అనుకుంటూ అనేది ఎందుకంటే మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుందని. అయితే ఇక్కడంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ పాన్స్ దాని ఫంక్షన్ ఏంటంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆర్ టెర్మినేషన్ ఫర్ 4 ఆఫ్ ది క్రేనియల్ నెర్వ్స్ that transfer sensory information and motor impulses to and from the facial region and brain. అంటే ఫేస్ దగ్గర ఉన్న దగ్గర నుంచి ఫేస్ ని టచ్ చేసిన వేడి వాటి ఆ సెన్స్ ని చేరవేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ క్రేనియల్ నెర్వ్స్ అనండి, క్రేనియం అంటే తల కదా, దాని నుంచి వచ్చేటువంటి నెర్వ్స్ 4 నెర్వ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అవి ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి, బయట నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ లోపలికి, ఎస్పెషల్ గా ఫేస్ కి సంబంధించి అవి తెలియజేస్తాయి అనమాట. నెక్స్ట్ మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా గురించి చెప్తున్నారు. ఇది కదా, ఇది స్పైనల్ కార్డ్ ఇలా ఉంటుంది కంటిన్యూషన్.
ఇది కూడా అంతే. మెడుల్లా అబ్లాంగేటా ఈజ్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్. ఇది బ్రెయిన్ స్టెమ్, ఇదంతా బ్రెయిన్ స్టెమ్. సో ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ కోర్ మేడప్ ఆఫ్ గ్రే మ్యాటర్ అండ్ అన్ అవుటర్ రీజియన్ మేడప్ ఆఫ్ వైట్ మ్యాటర్. చూసారా ఇక్కడ రివర్స్ లో ఉంది, గ్రే మ్యాటర్ వైట్ మ్యాటర్. ఈ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా ఫంక్షన్స్ చెప్తున్నారు. ఈ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా దానికి ఇది ఏంటంటే ఆటోనామిక్ నర్వస్ సెవరల్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఏంటంటే కంట్రోల్ ఆటోనామిక్ నర్వస్ యాక్టివిటీ లైక్ రెస్పిరేషన్, అంటే వాటంతా అవే మన ప్రమేయం లేకుండా తీసుకునేటువంటివి. ఆ గుండె కొట్టుకోవటము, ఊపిరి తీసుకోవటము, మన మన కంట్రోల్లో ఏముండదు కదా, మనం తింటే డైజెస్ట్ అయిపోవటము, ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా. ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే మెడుల్లాకి మూమెంట్ ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సొమాటిక్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్, లోపల నుంచి ఆ లోపల కడుపులో ఉండేటువంటి అవయవాల నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడికి పాస్ చేస్తుంది. నిద్రపోయామనుకోండి, నిద్రపోవటానికి మెలకు రావటానికి కారణం ఇదే, దీని ఫంక్షన్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా ఫంక్షన్. సో ఈ మెడుల్లా అబ్లాంగేటాకి కనుక ఇంజరీ అయింది అనుకోండి, చూడండి అది చెప్తున్నారు, ఇంజరీ అయితే పెరాలసిస్ అవి వస్తాయి. ఇటువైపు అంటే ఇప్పుడు మెడుల్లా అబ్లాంగేటాకి ఒకవైపు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంజరీ అయింది అనుకోండి, రైట్ సైడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. రైట్ సైడ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది, ఎఫెక్ట్. అదే చెప్తున్నారు, మిడిల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా మే ప్రొడ్యూస్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ ది బాడీ. అంటే మిడిల్ పార్ట్, ఇది మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా కదా, దీని మధ్య పార్ట్ కి కనుక ఏదైనా ఇంజరీ అయింది అనుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా అది ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఏదైనా జబ్బు వచ్చింది అనుకోండి, అది ఏం చేస్తుంది, పార్షియల్ పెరాలసిస్ అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట. టంగ్ ఇంజరీస్ ఆర్ డిసీజ్ ఆఫ్ ద లేటరల్ మెడుల్లా, అంటే బయట వైపు అనమాట. ఇది ఇలా, ఇది లేటరల్ సైడ్, ఇది మిడిల్ పార్ట్. మిడిల్ పార్ట్కి వస్తేనేమో పెరాలసిస్, ఆపోజిట్ సైడ్ పెరాలసిస్ వస్తుంది, పార్షియల్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ ద టంగ్. అదే లేటరల్ పార్ట్ అయితే కనుక కాజ్ లాస్ ఆఫ్ పెయిన్, నొప్పి లేకపోవటము, టెంపరేచర్ సెన్సేషన్స్ లేకపోవటము, లాస్ ఆఫ్ గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్, మింగడానికి మనం అన్నం ముద్ద పెట్టుకుంటే మింగాలంటే అక్కడ స్పింక్టర్ ఓపెన్ అవ్వాలి, ఓపెన్ అవ్వాలంటే పైనుంచి మెసేజ్ వస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది, అది పోతుంది అనమాట. అందుకని మింగడం కష్టమైపోతుంది, వట్టిగా తల తిరగడం, వాంతి రావడం, లాస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్, ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది. దానికి ఇంజరీ అయితే ఇవన్నీ పోతాయి అనమాట. సో ఇది మనం ఇంతవరకు విందాంలే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ చెప్తాను మిగతావి. మీరు మళ్ళీ వింటే అర్థమైపోతుందండి, కంగారు పడద్దు. బుజ్జి గారి క్లాస్ లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం హైడ్రోసెఫలస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు కొంచెం బ్రెయిన్ గురించి, కొంచెం అంతకు ముందు క్లాస్ మీద కొంచెం డీటెయిల్ చెప్పుకున్నాం. సో ఈ హైడ్రోసెఫలస్ అంటే ఈ లోపల ఆ సిఎస్ఎఫ్, సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో మెనింజెస్ లో, అక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవటం వల్ల అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల అని. అయితే మనకి మెనింజెస్ గురించి కరెక్ట్ గా తెలుసుకుంటే ఈ హైడ్రోసెఫలస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. సో చిన్నదే కొంచెం నోట్స్, అది ఒకసారి చదువుకుందాం. కనిపిస్తుంది కదా మెనింజెస్ అని, ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. మెనింజెస్ ఆర్ 3 మెంబర్. ఫస్ట్ మీకు బొమ్మ చూపించేనా, బొమ్మ చూపిస్తాను చూడండి, ఇదిగో
బొమ్మ చూపించిన లెసన్ చెప్పునా? సరే చదువుతాం. Meninges are three membranes layers that cover and protect your brain and spinal cord, central nervous system. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ ని సిఎన్ఎస్ అంటారు అనమాట. అంటే మెనింజెస్ అనేవి ఒక మెంబ్రెయిన్స్ అనమాట. మనకి హార్ట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పెరికార్డియం అని ఉంది కదా. మళ్ళీ లంగ్స్ చుట్టూ ఏముందంటే ప్లూరా అని ఉంది. అలాగే ఈ మెనింజెస్ అనేవి ఈ బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ ఉన్న కవరింగ్ అనమాట ఇది. దీస్ మెంబ్రెయిన్స్ అవి ఎన్ని 3 మెంబ్రెయిన్స్ అని చెప్పారు కదా, మెనింజెస్ 3 మెంబ్రెయిన్స్. అది డ్యూరా మ్యాటర్, ఎరెక్నాయిడ్, పయా మ్యాటర్. ప్రొటెక్ట్ అండ్ యాంకర్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఎ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ బ్లడ్ వెజల్స్, నెర్వ్స్, లింఫాటిక్స్ అండ్ ద సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ దట్ సరౌండ్స్ యువర్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇవి 3 లేయర్స్ పేర్లు ఇవి, డ్యూరా, ఎరెక్నాయిడ్, పయా మ్యాటర్. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయండి అంటే ఒక బ్రెయిన్ ని కాపాడతాయి. గబక్కన తల మీద పడ్డారు అనుకోండి, ముందు మనకి కాపాడేది ఏంటి? స్కల్ ఉంటుంది, పుర్రే ఉంటుంది. అది మనల్ని ఒక హెల్మెట్ లాగా అది ముందు బ్రెయిన్ ని కాపాడుతుంది. అయినా సరే విరిగింది అనుకోండి, స్కల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు లోపలికి ఆ దెబ్బ జోల్ట్ వస్తుంది కదా, అది రాకుండా ఈ మెనింజెస్ అవి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట. ఎలాగా ఏమిటి అనేది మనం ముందు చదువుకుంటాం. అదొకటి. ఇంకా ఏంటి? నెర్వస్ స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ కూడా ఉంటుంది కదా, సెర్బ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, లింఫాటిక్స్, బ్లడ్ వెజల్స్, ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ ఇస్తాయి అనమాట వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో. నెక్స్ట్, మెనింజెస్ ఆర్ 3 layers ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్స్ దట్ కవర్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. అవి ఏంటి అంటే చూడండి, డ్యూరా మ్యాటర్, దిస్ ఈజ్ అవుటర్ లేయర్ క్లోజెస్ట్ టు యువర్ స్కల్, పుర్రెకి దగ్గరగా ఉంటుంది అంతే కదా. పైన ఉన్న లేయర్ ఇది, పైనుంచి లోపలికి వెళ్తున్నాం మనం. ఎరెక్నాయిడ్ మ్యాటర్ మధ్యలో లేయర్ అనమాట ఇది. పయా మ్యాటర్, దిస్ ఈస్ ద ఇన్నర్ లేయర్ క్లోజెస్ట్ టు యువర్ బ్రెయిన్ టిష్యూ అంతే కదా, లోవర్ లేయర్ కదా, బ్రెయిన్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. టుగెదర్ ది ఎరెక్నాయిడ్ మ్యాటర్ అండ్ పయా మ్యాటర్ ఆర్ కాల్డ్ లెప్టోమెనింజెస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, మెయిన్ ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లీస్ట్ 3 layers ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. నెక్స్ట్, దెర్ ఆర్ 3 స్పేసెస్ విత్ ది మెయిన్. స్పేసెస్ ఏంటండి అంటే ఒక లేయర్ కి ఇంకో లేయర్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా, అది ఏమిటి? ఇది ఈజీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్, ద స్పేస్ ఎపి అంటే పైన, డ్యూరల్ అంటే డ్యూరా మ్యాటర్ కదా, డ్యూరా మ్యాటర్ కి పైన ఉన్నటువంటి స్పేస్. డ్యూరా మ్యాటర్ కి పైన ఏముందండి? స్కల్ కదా, స్కల్ కి డ్యూరా మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ ని ఎపిడ్యూరల్ అంటారు. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీ అవుతుంది. మేము అలాగే గుర్తుపెట్టుకున్నాం. Epidural space is space between your skull and dura matter and the dura matter of your spinal cord and the vertebral bones of your vertebral column. ఇది ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ అనేది ఏంటి? పుర్రెకి డ్యూరా మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పేసు. డ్యూరా మ్యాటర్ స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గర, ఆ వర్టిబ్రాకి బోన్స్ కిను స్పైనల్ కార్డ్ కి మధ్యలో ఉన్నట్టు వర్టిబ్రానే కదా స్పైనల్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, తల బ్రెయిన్ దగ్గర మాత్రం స్కల్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది డ్యూరా మ్యాటర్, పై లేయర్ కదా. స్పైనల్ కార్డ్ కి పైన ఏమున్నదండి? బోను, వర్టిబ్రా కదా, వర్టిబ్రాకి క్లోజ్ గా ఉంటుంది డ్యూరా మ్యాటర్, అవుటర్ లేయర్ కదా. సో వర్టిబ్రల్ కాలం కి స్పైనల్ కార్డ్ కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ అంటారు. అక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గర కొంచెం లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే ఈజీ టు రిమెంబర్. Analgesics and anesthesia are sometimes injected into this space along your spine. చూసారా, ఈ మనము సిజేరియన్ అవి చేసేటప్పుడు లేకపోతే నొప్పికి ఎనాల్జెసిక్స్ ఇస్తారు కదా, మందులు కానీ నొప్పి తగ్గడానికి ఈ ఎనస్థీషియా ఇస్తాం కదా, ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. అది ఎక్కడ ఇస్తారండి అంటే ఈ ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ లోకి ఇస్తారన్నమాట. అర్థమైందా? అది the spinal cord ends between the first and second lumbar vertebra in the middle of your back, at which point only cerebrospinal fluid is present. అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? మనం ఆల్రెడీ వర్టిబ్రల్ కాలం చెప్పుకున్నాం. L1 L2 దగ్గర మధ్యలో ఎండ్ అయిపోతుంది, అంటే బ్యాక్ కి మిడిల్ లో అక్కడ cerebrospinal fluid ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ cerebrospinal fluid ఉంటుంది. This is the site where lumbar puncture is formed. Lumbar puncture CSF టెస్ట్ కి మెనింజైటిస్ లో కొంతమంది ఇస్తారు కదా, లంబార్ పంక్చర్ చేస్తారు లేదా ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు.
అక్కడ ఇస్తారనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడే ఉంటుంది, ఇక్కడ లంబార్ పంక్చర్ చేస్తారు. ద సబ్డ్యూరల్ స్పేస్ ఈజ్ ఎ స్పేస్ బిట్వీన్ యువర్ డ్యూరా మ్యాటర్ అండ్ యువర్ ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్. సబ్డ్యూరల్ అంటే అంటే ఇక్కడ చూడండి, డ్యూరా మ్యాటర్ కి కింద సబ్ జూనియర్ అలా అంటాం కదా, అలా డ్యూరా మ్యాటర్ కి కింద ఉన్నట్టు దాన్ని సబ్డ్యూరల్ స్పేస్ అంటారు. అంటే డ్యూరా మ్యాటర్ కి ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ఇది. అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్ దిస్ స్పేస్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్పేస్ బట్ కెన్ బి ఓపెన్డ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఏ ట్రామా టు ది యువర్ బ్రెయిన్ ఆర్ అదర్ మెడికల్ కండిషన్. ఇది మామూలుగా ఒక స్పేస్ అంటే స్పేస్ లాగా ఉండదు, కానీ ఇది ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయబడుతుంది అంటే ఏదైనా బ్రెయిన్ కి కానీ ఇలా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు, అదర్ మెడికల్ కండిషన్స్ లో బ్రెయిన్ బ్లీడింగ్ అవుతున్నప్పుడు. ది సబ్ ఎరక్నాయిడ్ స్పేస్ అంటే ఇంకా లోపలికి దెబ్బ తగిలినప్పుడు. ది సబ్ ఎరక్నాయిడ్ స్పేస్, సబ్ ఎరక్నాయిడ్ అంటే సెకండ్ లేయర్ ఎరక్నాయిడ్ కదా, ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్. సబ్ అంటే ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ తర్వాత ఉన్నటువంటి స్పేస్, అంటే ఎరక్నాయిడ్ కి పయా మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్పేస్ బిట్వీన్ యువర్ ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ అండ్ పయా మ్యాటర్. ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. సో సిఎస్ఎఫ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ సిఎస్ఎఫ్. సిఎస్ఎఫ్ ఫ్లూయిడ్ కుషన్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఇది ఏం చేస్తుంది? సబెరక్నాయిడ్ స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి సిఎస్ఎఫ్ ఏం చేస్తుంది? బ్రెయిన్ ని, స్పైనల్ కార్డ్ కుషన్ లాగా దానికి ఏమి దెబ్బలు తగలకుండా కాపాడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మెనింజెస్. ప్రొటెక్ట్ యువర్ సిఎన్ఎస్ ఫ్రమ్ ట్రామా ఇంజరీ టు యువర్ బ్రెయిన్ సచ్ యాజ్ ఎ బ్లో టు యువర్ హెడ్ బై యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ షాక్ అబ్జర్వర్. ఇది ఏం చేస్తుందండి? మెనింజెస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని, బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ని దెబ్బల నుంచి కాపాడుతుంది. ఏదైనా గబక్క తలకి గట్టిగా గుద్దారనుకోండి, అప్పుడు షాక్ అబ్జర్వ్ చేసుకునేలాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది మనకి ఇక్కడ బండి నడిపేటప్పుడు షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఉంటాయి కదా, అలాగా కార్ నడిపే. దే యాంకర్ యువర్ సిఎన్ఎస్ అండ్ కీప్ యువర్ బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ మూవింగ్ అరౌండ్ విత్ ఇన్ యువర్ స్కల్. ఇదనమాట. నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ ఏ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ మిడిల్ మెనింజియల్ ఆర్టరీ దట్ డెలివర్ బ్లడ్ టు యువర్ సిఎన్ఎస్ టిష్యూస్, నెర్వ్స్, లింఫాటిక్స్ అండ్ సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఇంకా ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ కి వీటికి బ్లడ్ ని అటు ఇటు పంపడం, అటు పంపించడం, వీటన్నిటిలో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. లింఫ్ గ్లాండ్స్, వీటన్నిటి లింఫాటిక్ సిస్టమ్, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కి సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఫీచర్స్ ఆఫ్ డ్యూరా మ్యాటర్. ఈ డ్యూరా మ్యాటర్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అవుటర్ థిక్ స్ట్రాంగ్ మెంబ్రెయిన్ లేయర్ లొకేటెడ్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ది స్కల్ అండ్ వర్టిబ్రల్ కాలం. ఇన్ లాటిన్ డ్యూరా మ్యాటర్ మీన్స్ హార్డ్ మదర్ అదనమాట. ఇది చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది. ఇది కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 layers of connective tissue. One side of your dura attaches to the skull, the other adheres to your middle membrane layer, arachnoid matter. అంతే కదా, ఇది 2 layers గా కనెక్టివ్ టిష్యూ లాగా ఉండి ఒకవైపు స్కల్ కంటుకుని ఉంటుంది, ఇంకోవైపు అటాచ్డ్ గా ఉంటుంది. అంటే మిడిల్ లేయర్ arachnoid matter కి అటాచ్డ్ గా ఉంటుంది. యువర్ డ్యూరా మ్యాటర్ కంటైన్స్ ఏ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ called the dural venous sinuses which allows blood to leave your brain, allows CSF to re-enter the circulation. ఈ డ్యూరా మ్యాటర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? వీనస్ సైనసెస్ అంటే బ్లడ్ టు లీవ్ యువర్ బ్రెయిన్ నుంచి బ్లడ్ వెళ్ళిపోయేలాగా ఈ allows CSF to re-enter, ఈ సిఎస్ఎఫ్ మళ్ళీ సర్క్యులేషన్ లోకి వెళ్ళేలాగా చేస్తుంది. యువర్ డ్యూరా మ్యాటర్ రిసీవ్స్ ఇట్స్ బ్లడ్ సప్లై ఫ్రమ్ యువర్ మిడిల్ మెనింజియల్ ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్. Your trigeminal nerve runs through it. Your dura matter folds inward unto itself to form 4 thin membrane layers called dural reflections. Each dural reflection surrounds different sections of your brain. అంటే ఇది ఊరినే చెప్తున్నా కానీ ఇది కొంచెం డీప్ గా నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం. ఇంతవరకు పైన చెప్పిన వరకే చూసుకోండి. ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్. యువర్ ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ అంటే మిడిల్ లేయర్ ఆఫ్ యువర్ మెనింజెస్ లైస్ డైరెక్ట్లీ బిలో ది డ్యూరా మ్యాటర్ కదా. ఇట్స్ థిన్ లేయర్, ఇది కొంచెం పలుచగా ఉంటుంది. లైస్ బిట్వీన్ డ్యూరా మ్యాటర్ అండ్ పయా మ్యాటర్. ఇట్ డజంట్ కంటైన్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ నెర్వ్స్. దీంట్లో ఏమి ఉండవు బ్లడ్ వెజల్స్, నెర్వ్స్. పైన చెప్పిన డ్యూరా మ్యాటర్ లో ఉంటాయి. ఇట్ హ్యాస్ ఏ స్పైడర్ వెబ్ లైక్ అపియరెన్స్ అంటే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ కనెక్టివ్ టిష్యూ ప్రొజెక్షన్స్ దట్ అటాచ్ టు యువర్ పయా మ్యాటర్. ఈ ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ మధ్యలో లేయర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక
సాలిపురుగు గూడులాగా ఉంటుంది అనమాట. కనెక్టివ్ టిష్యూ అలా ఉంటుంది అనమాట. అది దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది, దాని తర్వాత లేయర్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది, అది పయామేటర్. Between your arachnoid and pyomatter is the subarachnoid space which contains CSF that helps cushion your brain. ఈ రెండింటికి మధ్యలో పయాకి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లేయర్ కి మధ్యలో దాని సబార్achnoid స్పేస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో cerebrospinal fluid ఉంటుంది. ఫీచర్స్ ఆఫ్ పయామేటర్. యువర్ పయామేటర్, ద ఇన్నర్మోస్ట్ లేయర్ ఈజ్ ఏ థిన్ లేయర్ దట్స్ హెల్డ్ టైట్లీ లైక్ shrink wrap టు ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. అది చాలా గట్టిగా చుట్టుకుని టైట్ గా ఉంటుంది పయామేటర్ లోపల లేయర్, ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్. మెనీ బ్లడ్ వెజల్స్ పాస్ త్రూ దిస్ లేయర్ టు సప్లై యువర్ బ్రెయిన్ టిష్యూ విత్ బ్లడ్. బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ ని సప్లై చేస్తుంది ఈ లేయర్ ఎక్కువ. చాలా బ్లడ్ వెజల్స్ దీంట్లో నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ కంటైన్ సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. సెర్బ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ యువర్ స్పైనల్ కార్డ్ పయామేటర్ హెల్ప్స్ మెయింటైన్ ద స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ది కార్డ్. ఇది టైట్ గా ఉంటుంది కదా, అందుకని ఇది స్పైనల్ కార్డ్ స్టిఫ్ గా ఉండడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, మెడికల్ కండిషన్స్ ఎఫెక్ట్ మెనింజెస్. అంటే ఈ మెనింజెస్ ని ఎఫెక్ట్ చేసేటువంటి డిసీజెస్ ఏమిటి అంటే, దేర్ ఆర్ మోర్ కామన్ కండిషన్స్. ఏంటంటే మెనింజైటిస్, ఇది మీకు తెలిసిందే కదా. అంటే మెనింజెస్ ఇన్ఫెక్ట్ అవటం, ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ మెనింజెస్. ద ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ బి కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్, వైరసెస్. A lumbar puncture to get a CSF sample is usually required to diagnose this condition. మెనింజైటిస్ లో యూజువల్ గా అది చేస్తారు, కానీ మాస్టర్ గారు గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉంటుంది, అది లంబార్ పంక్చర్ చేయకూడదు అని చెప్పారు కదా, చెప్పారు క్లాస్ లో. అంటే గ్యాసియస్ స్టేట్ ని పంచర్ చేయడం వల్ల లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి తీసుకురాబడుతుంది, అప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది హెల్త్ అని చెప్పారు. రేర్లీ మెనింజైటిస్ కెన్ అక్కర్ బై నాన్ ఇన్ఫెక్షువస్ కాజెస్ such as cancers, inflammatory conditions, brain surgery or certain medicines. అంటే కొన్ని రకాల మందులు వాడిన, బ్రెయిన్ సర్జరీస్ వల్ల, ఇన్ఫెక్షువస్ డిసీజెస్ రావడం వల్ల, క్యాన్సరస్ వల్ల కూడా కాంప్లికేషన్స్ కింద మెనింజైటిస్ రావచ్చు. యూజువల్ గా మెనింజైటిస్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది. సబ్జ్యూరల్ హెమటోమా, ఇది మనం చదువుకున్నాం కదా, ఎన్నో కేసు 6th or 8th సబ్జ్యూరల్ హెమటోమా చదువుకున్నాం, అప్పుడే మనం బ్రెయిన్ స్టార్ట్ చేసుకుని చెప్పుకున్నాం. This is a bleeding that occurs between your dura mater and arachnoid mater due to tear in a blood vessel. Blood vessel లో tear రావడం వల్ల ఆ డ్యూరా మ్యాటర్ అంటే పైన లేయర్ సెకండ్ లేయర్ కి మధ్యలో బ్లీడింగ్ అనేది ఉండవడం అనమాట. నెక్స్ట్, బ్లీడింగ్ విత్ ఇన్ ది మెనింజియల్ లేయర్స్. దాని వల్ల కూడా అంటే మెనీ బ్లడ్ వెజల్స్ ట్రావెల్ త్రూ యువర్ మెనింజెస్. మెనింజెస్ ద్వారా బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ సప్లై చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, దెబ్బ తగలటం వల్ల తలకి ట్రామా టు యువర్ హెడ్ కెన్ కాజ్ బ్లీడింగ్ బిట్వీన్ ఎనీ ఆఫ్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ద మెనింజెస్. అది ఏ లేయర్ కట్ అయినా కానీ బ్లీడింగ్ ఉండిపోతుంది, ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పీపుల్ హూ టేక్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఆర్ హ్యావ్ బ్లీడింగ్ డిజార్డర్స్. ఈ బ్లీడింగ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, బ్లడ్ తినడానికి మందులు వాడిన వాళ్ళలో ఎక్కువ ఇది కనిపిస్తుంది. ఇంకా అదర్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఏంటంటే మెనింజియోమాస్, అంటే ట్యూమర్స్. మెనింజెస్ దగ్గర ట్యూమర్స్ ఫామ్ అవ్వడం. They are usually not cancerous but can grow large enough to be life threatening and may require surgical treatment. ఆ ట్యూమర్స్ పెరిగినాయి అనుకోండి, బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ బాగా పెరిగిపోయి అక్కడ ప్రెషర్ ఏర్పడుతుంది కదా, దానివల్ల లైఫ్ థ్రెట్ జరగచ్చు. బాగా పెరిగితే బ్లడ్ వెజల్ రప్చర్ అయిపోయి ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు. అలా ఇంకా రకరకాల నర్వ్స్ పోతే దానికి సంబంధించినవి, లాస్ట్ చనిపోతారు. సో సర్జరీ అవసరం అని చెప్తున్నారు. హోమియోలో తగ్గించవచ్చు, బుజ్జిగారు తగ్గించిన కేసులు కూడా ఉన్నాయి. మెనింజియల్ కార్సినోమాటోసిస్. దిస్ ఈస్ అ క్యాన్సర్ దట్ హ్యాస్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ ట్యూమర్ సైట్ టు యువర్ మెనింజెస్. అంటే ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి, అది సెకండరీస్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ లో ఇలా ట్యూమర్ లా ఫామ్ అవ్వచ్చు అనమాట, దాని నుంచి వచ్చిన కండిషన్స్. దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ కండిషన్స్ దట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఈచ్ స్పెసిఫిక్ మెనింజియల్ లేయర్. అంటే అది కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్, ఇటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల ఒక మెనింజియల్ లేయర్ అంటే డ్యూరా, arachnoid ఆర్ పయామేటర్ ఏదో ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆఫ్ యువర్ మెనింజెస్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ కండిషన్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ మెనింజెస్ కెన్ బి పొటెన్షియలీ లైఫ్ థ్రెటనింగ్. వీటి యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటి, బ్రెయిన్ ని కాపాడటం కదా. సో ఇవి ఎఫెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా లైఫ్ థ్రెట్, ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన నోట్స్. ఇదిగో ఇది స్కల్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తుంది. ఇది
ఈ కొంచెం పార్ట్ ని కట్ చేసి తీశారు ఇలా చేస్తే చూడండి ఇది బోన్ ఆఫ్ ద స్కల్ పుర్రెకి సంబంధించినది దాని ఆనుకుని ఉంది ఇది జూరా మ్యాటర్ పైన లేయర్ ఇది జూరా మ్యాటర్ ఇది ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ సెకండ్ది ఎలా ఉంటుంది అన్నామండి థర్డ్ దానికి స్పైడర్ ఇది సాలిడ్ గూడ్లా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇది చూడండి అలాగే ఉంది ఇది పయా మ్యాటర్ ఇది బ్రెయిన్ చూసారా సో ఈ స్కల్ కిను జ్యూరా మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ సబ్డ్యూరల్ స్పేస్ అంటే ఇది ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ కి పయా మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది సారీ జ్యూరా మ్యాటర్ కి ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ సబ్ ఎరక్నాయిడ్ అంటే ఎరక్నాయిడ్ కిను పయా మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ ఇది పయా మ్యాటర్ కదా దీనిపైన ఉన్న స్పేస్ సో ఇది స్కల్ అంటే పుర్రె ఇది బ్రెయిన్ ఇప్పుడు వెనక చూస్తే ఇంకొంచెం డెప్త్ కనమాట ఇది కొంచెం వెడల్పుగా చేసి చూపించారు ఇది జూరా మ్యాటర్ స్కల్ జూరా మ్యాటర్ ఎరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ ఇది పయా మ్యాటర్ స్పేసెస్ సేమ్ బొమ్మ కొంచెం పెద్దదిగా ఉందని తీశారు సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం హైడ్రోసెఫలస్ గురించి చిన్న వీడియో దీని గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆల్రెడీ మీకు వచ్చేసే ఉంటుంది కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది మేడం ఓకే ఇక్కడ వాళ్ళే ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇచ్చేసారు నేను అక్కడక్కడ ఆపి చెప్తాను ఎవరు వెంకటేశ్వర్లు గారు మ్యూట్ చేసుకోవాలండి వెంకటేశ్వర్లు గారు మ్యూట్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలన్నాను మేడం చేసుకుని లేరు కాబట్టే మాట వినపడుతుంది సరే ఇప్పుడు చూడండి నేను నెమ్మదిగా చెప్తాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇచ్చారు ఆ నోట్స్ ని ఫాలో అయితే తెలిసిపోతుంది సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇది హైడ్రోసెఫలస్ ఈజ్ ఏ కండిషన్ characterized by an abnormal accumulation of CSF within the ventricles of the brain. చూసారా హైడ్రోసెఫలస్ అంటే సిఎస్ఎఫ్ ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉండడం అన్నమాట దానివల్ల బ్రెయిన్ పెరిగిపోతుంది అది వెంట్రికల్స్ లో ఇదిగో ఇది వెంట్రికల్స్ ఫిల్డ్ విత్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్ రిజల్టింగ్ ఏం చెప్పారు ఇక్కడ రిజల్టింగ్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రెషర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువైపోతే ఏమవుతుందండి సిఎస్ఎఫ్ ఎక్కువైపోతే ప్రెషర్ పడిపోతుంది బ్రెయిన్ మీద నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇది బ్రెయిన్ కదా ఈ మధ్యలోది ఇక్కడ వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి సిఎస్ఎఫ్ ఈ బ్లూ పార్ట్ అంతా సిఎస్ఎఫ్ ఇలా ఎంత ఉంటుంది కదా ఇది స్పైనల్ కార్డ్ ఇక్కడ ఏం రాశారు చూడండి ది CSF surrounds the brain and the spinal cord. It plays an important role in the brain functions by acting as a protective cushion to keep the brain from injury, nourishing the brain and removing waste products of the brain metabolism. ఇది అర్థమైగా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నదే చెప్పి ఆయన హైడ్రోసెఫలస్ దగ్గరికి వెళ్తారు CSF is produced by specialized cells to the choroid plexus of the ventricles of the brain, circulates through ventricular system in the brain. ఇది ఈ choroid plexus వీటిల్లో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి వెంట్రికల్స్ చుట్టూ ఇది బ్లూ ఈ వైలెట్ కలర్ అంతా కూడా సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి సబెరక్నాయిడ్ స్పేస్ అంటే ఇక్కడంతా కూడా సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఇలా కిందకు వచ్చి సిఎస్ఎఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి కూడా చుట్టూ ఉంటుంటుంది
When the circulatory path of the CSF is blocked, fluid begins to accumulate causing hydrocephalus. ఎక్కడైనా బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫ్లూయిడ్ మామూలుగా ఇలా తిరిగేసి వచ్చేసి ఇలా ఉండి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కొంత, మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్ మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అది అలా కాన్స్టెంట్ గా ఒక క్వాంటిటీ కానీ pH అది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా ఒక బ్లాక్ ఏర్పడింది అనుకోండి, ఇది ఇలా పాస్ అయ్యే చోట ఇక్కడ ఇదిగో ఇలా బ్లాక్ కానీ ఏదన్నా ఏర్పడితే అప్పుడు ఇది పాసేజ్ కి బ్లాక్ ఏర్పడి ఇక్కడ బ్లాక్ ఏర్పడింది అనుకోండి, అది ఇంకా పాస్ అవ్వకుండా ఉండిపోతుంది. అంటే కాలవ వెళ్తూ ఉంటే మామూలుగానే ఉంటుంది, ఏదైనా అడ్డం వేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా అక్యూములేట్ అయిపోయి హైడ్రోసెఫలస్ వస్తుంది, తల పెరిగిపోతుంది. అంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో తేడా వస్తుంది, బ్లాక్ అయిపోతే సిఎస్ఎఫ్. Hydrocephalus can occur at any age, but it occurs mostly among infants and adults 60 and above. అది యూజువల్ గా పిల్లల్లో వస్తుంది, పెద్దవాళ్ళలో 60 దాటిన వాళ్ళలో కూడా వస్తుంది. పిక్స్ అంటే గుర్తుండిపోతాయి కదా దృశ్యం అంటే. వీటిలో టైప్స్ ఏంటి, కారణాలు ఏంటి? దిర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోసెఫలస్. అవి ఏంటి అంటే కంజెంటల్ అంటే పుట్టుకతో రావడం, పుట్టుకతో అంటే చూడండి కంజెంటల్ హైడ్రోసెఫలస్ యూజువల్లీ ప్రెసెంట్ ఎట్ బర్త్, మే బి caused by the influences or events that occur during the fetal development or genetical abnormalities. అంటే పుట్టుకతో రావడం ఏంటండి, పుట్టుకతోనే హైడ్రోసెఫలస్ తో పుట్టచ్చు. ఇది రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే డెవలప్ అయ్యేటప్పుడే ఎఫెక్ట్ అవటము, లేదా జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ వల్ల. పెరిగేటప్పుడు దిస్ మే ఇన్క్లూడ్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద మదర్ డ్యూరింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ. అంటే ఇవి రావడానికి కారణం ఏంటి, కంజెంటల్ అంటే రూబెల్లా వైరస్ కానీ సిఫిలిస్ కానీ ఇలా ఇవి మమ్స్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు స్పైనా బైఫిడా ఇవి రావడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ హైడ్రోసెఫలస్ బై బర్త్ రావచ్చు అనమాట, మదర్కి రావడం. ఎక్వైర్డ్ అంటే పుట్టిన తర్వాత వచ్చేది. డెవలప్స్ ఆఫ్టర్ బర్త్, యూజువల్లీ ఆఫ్టర్ ఏ స్ట్రోక్. అంటే మెనింజైటిస్, బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వీటిల్లో కూడా మెనింజైటిస్ రావచ్చు. ఎందుకు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అన్నారు, బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చింది అనుకోండి బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా సిఎస్ఎఫ్, ఇది ఒక ట్యూమర్ పెరిగి దాన్ని అడ్డుకుంటుంది. అలా మెనింజస్ ఇన్ఫెక్ట్ అవడం వల్ల కూడా సిఎస్ఎఫ్ ఇది అయిపోతుంది, అందుకని హైడ్రోసెఫలస్ వస్తుంది. ఎక్వైర్డ్ అంటే ఇదనమాట. ఆర్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ సీరియస్ హెడ్ ఇంజరీ అయినా. ఇది నార్మల్ ప్రెషర్ హైడ్రోసెఫలస్ ఎన్పిహెచ్. A particular form of a chronic communicating hydrocephalus that can strike people at any age, common in people aged 50 older. 50 years ఏజ్ అప్పుడు రావచ్చు. క్రానిక్ డిసీజ్ లాగా చెప్తాను చూడండి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్తారు దీని గురించి. అంటే వేరియస్ న్యూరలాజికల్ రిజల్ట్స్. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ట్రామా అంటే దెబ్బ తగిలిన ఇన్ఫెక్షన్, ట్యూమర్, సబెరెక్టనాయిడ్ హెమరేజ్ కానీ సర్జరీ అయిన తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ వల్ల కానీ రావచ్చు. నార్మల్ ప్రెషర్ పిహెచ్, నార్మల్ ప్రెషర్ హైడ్రోసెఫలస్. In some cases, people may develop NPH without any of these factors, usually for reasons that are not clear. In that case, it is called idiopathic normal pressure hydrocephalus. అంటే ఈ ప్రెషర్ అనేది బ్రెయిన్ మీద లేకపోయినప్పటికీ కూడా హైడ్రోసెఫలస్ అనేది డెవలప్ అవడానికి అవ్వచ్చు అనమాట. అది దాని ఆయన ఉద్దేశం. ఒక్కోసారి దీనికి కారణం ఏమి ఉండదని చెప్తున్నారు. కమ్యూనికేటింగ్ హైడ్రోసెఫలస్ ఇది ఏంటంటే బ్లడ్ ఫ్లో బ్లాక్ అయినప్పుడు ఆఫ్టర్ లీవింగ్ ద వెంట్రికల్స్ నుంచి సిఎస్ఎఫ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్లడ్ ఫ్లో ఎక్కడైనా బ్లాక్ అయితే లేదా కొన్ని న్యూరలాజికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఈ హైడ్రోసెఫలస్ అనేది రావచ్చు అనమాట. అంటే దీంట్లో మెనింజైటిస్, సబెరెక్టనాయిడ్ హెమరేజ్ ఇవన్నీ ఇన్క్లూడ్ అవుతాయి. సబెరెక్టనాయిడ్ హెమరేజ్. నెక్స్ట్ నాన్ కమ్యూనికేటింగ్ హైడ్రోసెఫలస్.
This occurs when the CSF is blocked along one or more thin connections between the ventricles. ఇది ఇక్కడ చూడండి, సిఎస్ఎఫ్ ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇది మామూలుగా వెళ్తున్న సిఎస్ఎఫ్ బిల్డప్ ఇన్ వెంట్రికిల్స్, ఇక్కడ బ్లాక్ ఏర్పడిపోయింది. అలా బ్లాక్ అవడం వలన అంటే దిస్ బ్లాకేజ్ మే బి ట్యూమర్ ఫ్రమ్ ట్యూమర్ ఆర్ అబ్స్ట్రక్ట్, దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ హైడ్రోసెఫలస్ అంటారు. అంటే మీరు జస్ట్ సబ్జెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. ఏదైనా బ్లాక్ వల్ల కానీ ట్యూమర్ వల్ల కానీ మెనింజైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ రావచ్చు. ఎక్వైర్డ్ అంటే అది అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి పేర్లు పెట్టినా అదే చెప్తున్నారు. సిమ్టమ్స్ మెయిన్ ఇదిగో అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిమ్టమ్స్ ఏంటి? చిన్నపిల్లల్లో కొన్ని రకాల సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, పెద్దవాళ్ళలో కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. చూడండి, అండ్ అన్యూజువల్లీ లార్జ్ హెడ్, తల పెరుగుతుంది. ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హెడ్ సైజ్, అదే కదా చెప్పారు, సైజ్ పెరుగుతుంది, గబగబా ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది. పూర్ ఫీడింగ్, ఫుడ్ తీసుకోవడం తగ్గిస్తారు. స్లీపీనెస్, ఎప్పుడు మత్తుగా పడుకుని ఉంటాం. స్పైనా బైఫిడా ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది కదా, తెలుసు కదా. వామిటింగ్ చేసుకుంటుంటారు. ఇరిటబిలిటీ, ఏడుస్తూ ఉంటారు నొప్పికి. పూర్ గ్రోత్, ఎదుగుదల ఉండదు. పూర్ రెస్పాన్సివ్నెస్ టు టచ్, చేసిన వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వరు. కళ్ళు కూడా గేజ్డ్ గా ఉంటాయి, డౌన్వర్డ్ కిందకి ఉండిపోతాయి అనమాట అవి. అంటే నెక్ మూమెంట్ కి ఐస్ మూమెంట్ కి కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండదు. ఇవి పిల్లల్లో మనం గమనించవచ్చు అనమాట. అమాంగ్ టోడ్లర్స్ అండ్ అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు, ఇంకా ఓల్డర్ చిల్డ్రన్, చిన్నపిల్లలు. దాన్ని ఇప్పుడు ఇన్ఫాంట్స్ చెప్పుకున్నాం ఇందాక. ఇన్ఫాంట్ అంటే ఎవరు? చంటి పిల్లలు 1 year లోపు. దానికి పైన ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇంకొంచెం పెద్ద పిల్లల్లో ఏంటంటే హెడేక్ ఉంటుంది, ఆకలి తక్కువ ఉంటుంది, కోఆర్డినేషన్, వాళ్ళు ఇది చేయాలనుకుంటే చేయలేకపోతారు, కోఆర్డినేషన్ ఉండదు, అన్స్టేబుల్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లర్డ్ విజన్, డబుల్ విజన్, రెండుగా కనపడతాం కానీ సరే కనిపించకపోవటం కానీ. యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే యూరిన్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఉండదు అనమాట, ఇన్వాలంటరీగా అయిపోతుంది. ఇంకా ఏముంటాయి? ఎక్సెసివ్ స్లీపీనెస్, స్కూల్లో వాళ్ళు అనుకున్నంత పెర్ఫామ్ చేయలేకపోవటం, పర్సనాలిటీ మారిపోవటం, ఇరిటబిలిటీ అవి వచ్చేసేయటం, లేదా డిలేస్ విత్ ప్రీవియస్లీ ఎక్వైర్డ్ స్కిల్స్. నడవడం వచ్చింది, నడుస్తున్నాడు బాగా, వాళ్ళకి మాటలు వచ్చినాయి కానీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆగిపోతాయి, వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, స్లో అయిపోతుంది. ఇంకా అంతకుముందు వచ్చినవే డిలే అయిపోతాయి. క్రాస్ ఐ, పూర్ టెంపర్ కంట్రోల్. కాళ్ళు పట్టేయటం, మజిల్ స్పాజమ్స్, పెద్దవాళ్ళలో వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్. పెద్దవాళ్ళలో ఏంటంటే మెమరీ లాస్ ఉంటుంది, ఆలోచించలేకపోవటం ఉంటుంది, డిఫికల్టీ వాకింగ్ ఉంటుంది. డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తాము అంటే, చిన్నపిల్లల్లో అయితే అది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ని ప్రీమెన్స్ట్రువల్ గా మనం టెస్ట్ చేస్తారు. అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ షోస్ ఎనీ అబ్నార్మాలిటీ, ఫర్దర్ టెస్ట్లు చేయించాలి ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీ కనిపిస్తే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిటీ స్కాన్. అదనమాట విషయం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హైడ్రోసెఫలస్. నెక్స్ట్ కేస్ చెప్పుకున్నాం, ఒక 10 నిమిషాలండి అయిపోతుంది ఇది. దీంట్లో నేను చెప్పాల్సింది పెద్దగా లేదు. కేసు గుర్తుందో మర్చిపోయారో తెలీదు, నేను చెప్తా. ఈ కేసులో బుజ్జి గారు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ సిపితో స్టార్ట్ చేశారు. అయితే నేను ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే సిపి అనేది స్లో లెర్నింగ్ టు డూ థింగ్స్, అది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్, 4th పాయింట్ లో చెప్పారు. స్వెట్ ఒకటి 5th పాయింట్, స్వెట్ గురించి చెప్పింది. ఫియర్, ఇవన్నీ క్యాల్కేరియా ఫాస్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అందుకే బుజ్జి గారు మొట్టమొదట క్యాల్కేరియా ఫాస్ట్ 30 వేశారు. మీరందరూ చెప్పిందే ఇది. అయితే
ఈయన సిపి ఎందుకు 30 వేశారు కన్ఫర్మ్ అన్నప్పుడు 200 వేయొచ్చు కదా అంటే చూడండి ఈ కేసులో 30 వేస్తేనే వెంటనే విత్ ఇన్ 4 days ఎక్యూట్ వచ్చేస్తుంది. స్ట్రెప్టోమైసిన్ 30 వేసేసారు. అదే 200 వేసి ఉంటే ఇంకొంచెం సివియర్ గానే వచ్చి ఉండేది ఎక్యూట్, ప్లస్ అది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది డ్రగ్. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ పేషెంట్ కి సిపి 30 వేసిన వెంటనే అంత స్ట్రెప్టోమైసిన్ 32-3 doses పడాల్సి వచ్చింది అంటే ఎంత సఫరింగ్ తో వచ్చి ఉంటుందని. 200 అయితే ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది కదా, ఆ బేబీ తట్టుకోలేకపోతుంది. అందుకని 30తో స్టార్ట్ చేశారు. ఎక్యూట్స్ తగ్గంగానే 3rd August అంటే 10 days లో మళ్ళీ 200 వేసేసారు. ఆ తర్వాత కూడా ఎక్యూట్స్ వచ్చాయి, కాకపోతే 200 వేసాక 15 days బానే ఉన్నాడు. తర్వాత 30 వేసాక ఏంటి, వెంటనే ఎక్యూట్స్ విత్ ఇన్ ద 4 days వచ్చాయి. అందుకే ఫస్ట్ 30 నెక్స్ట్ 200 వేశారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేశారు, ఆయన సెకండ్ డోసు సిపి 200 17th September వేశారు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డోస్ అంటే 30కి 200కి ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ 200కి మధ్యలో గ్యాప్ 1 month ఉంది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కి 1.5 month ఉంది, కొంచెం బెటర్ గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేశారు బుజ్జి గారు, మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ వేశారు. 200 వేస్తే థర్డ్ డోస్ ఆఫ్ సిపి 200 వేసేటప్పటికి, థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ డోస్ వేసేటప్పటికి 2 years బాగున్నాడు. అందుకనే ఆయన డిస్కంటిన్యూ చేశారు కేసు. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన వాటిల్లో నెక్స్ట్ సెకండ్ 2 years తర్వాత మళ్ళీ అతను వచ్చాడు కదా, కానీ అప్పుడంతా డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్సెస్ గురించి ఎక్కువ చెప్పారు. అక్కడ అన్ని ఎక్యూట్సే పడినాయండి. నేను ఇక్కడ మరి అంత బాగా చెప్పలేను. అంటే ఫాస్ఫరస్ బుజ్జి గారు వేశారు, ఫాస్ఫరస్ 30 వేశారు, కానీ కరెక్ట్గా అయితే అంటే నేనైతే చెప్పలేకపోతున్నాను ఫాస్ఫరస్ ఎందుకు వేశారు అనేది. అది సో మా ఎక్యూట్ లో వేస్తే అది మరి క్రానిక్ లా కూడా పనిచేసిందా అని డౌట్. యూజువల్ గా ఏంటంటే ఈ కోల్డ్ అండ్ స్టమక్ డిజార్డర్స్, వీక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బేబీ అని వేసుంటారని నేను అనుకున్నానండి. ఆ ఎక్యూట్ లోనే వేశారండి ఫాస్ఫరస్ 30 19th Julyలో. అంతే, ఇంతకు మించి నాకైతే ఏం అర్థం కాలేదు. వాస్తవ తర్వాత వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ మానేశారు ఫాస్ఫరస్ వేసిన తర్వాత. మన్మోహన్ గారు, రాజశేఖర్, శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి. ఇక్కడ క్యాల్కేరియా ఫాస్ వేసిన దగ్గర ఇంకోటి ఏంటి అనిపించిందంటే, క్యాల్కేరియా కార్బ్ లో ఈ డెఫిషియన్సీ వల్ల నడవలేకపోవడం ఉంటుంది కదా, క్యాల్కేరియా ఫాస్ లో లెర్నింగ్ కూడా లేట్ గా ఉంటుంది అని. అందుకనే కొన్ని లెటర్స్ అవి తను చదవలేకపోయాడు కదా, కొన్ని అక్షరాలు పలకలేకపోవటం, లెర్నింగ్ కూడా లేట్ గా ఉంది అని కూడా బేస్ చేసుకుని వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. వస్తే స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.